श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मे गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः 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 अन्धकारनिर्वित्वात् अन्धकारनिरोधात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् 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 अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् 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 वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना सहना भवतु भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यं वीर्यङ्करवावहै वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम्
માહમ બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ कुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् મા બ્રહ્મ ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्त्वनिराकरणं अस्तु तदात्मनि तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ શાંતિ शान्ति શાંતિ शान्ति શાંતિः उत्तालकः आरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम् उवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सदा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम् अपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिति इति आचक्षते स्वं हि अपीतो भवति स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धः दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा बन्धनम् एव उपाश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनः दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मन इति। છઠ્ઠો અધ્યાય છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો 8મો ખંડ અને પહેલો મંત્ર એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને 1 થી 7 અત્યાર સુધીમાં આપણે 1 થી 7 ખંડ જોયા. એમાં પહેલા ખંડની અંદર પિતા પુત્રનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. બીજાથી લગભગ 2, 3, 4, 5 અને 6 એમાં સત એટલે કે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ એ પહેલાં સમગ્ર જગત સત તત્વરૂપે રહેલું હતું. અહીંયા સત કીધું છે અથવા એને આપણે ચૈતન્ય તત્વ પણ કહી શકીએ. એટલે કે સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસિત એટલે એનો અર્થ થાય આખું જગત છે એની ઉત્પત્તિ પહેલાં સત સ્વરૂપે રહેલું હતું અને પછી સત તત્વે કેમ વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું અને આખું જગતને કેમ નિર્માણ કર્યું એ બધું જ 2, 3, 4, 5, 6 અને એમાં પહેલાં સૂક્ષ્મ જગતની રચના બતાવી. અહીંયા માત્ર 3 મહાભૂતની જ ઉત્પત્તિ બતાવી છે. પછી એ 3 મહાભૂત સૂક્ષ્મ હતા જગતની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે, અને એનું સ્થૂલીકરણ કરવા માટે એ 3 મહાભૂત છે એકબીજા સાથે ભળ્યા. એને કહેવાય ત્રિવૃત્તકર્ણમ. જેમ પેલામાં પંચીકર્ણમ છે એવી રીતે અહીંયા ત્રિવૃત્તકર્ણમ. અને એનાથી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. એ 7મા ખંડ સુધી વ્યવસ્થિત રીતે આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું શ્રુતિ દ્વારા. અને દર વખતે એણે એમ પણ સાબિત કર્યું શ્રુતિએ એક્ઝામ્પલ કે ઉદાહરણ આપીને
કે આપણે જે પણ સ્થૂળ વસ્તુ જોઈએ છીએ એ પ્રત્યેક સ્થૂળ વસ્તુની અંદર અગ્નિ પણ છે, એની અંદર જળ પણ છે એટલે કે અપ પણ છે, અને એની અંદર પૃથ્વી એટલો અર્થ થાય અન્ન પણ છે, અને અન્નમયમ, અને આપણે જે ખાઈએ છીએ એટલે અન્ન ખાઈએ છીએ એનો અર્થ પૃથ્વી તત્વ પણ છે, આપણે પાણી પીએ છીએ તો અપ પણ છે, અને આપણે તેલવાળા પદાર્થો લઈએ છીએ અગ્નિ તત્વ છે. અને બધા જ તત્વો સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ રીતે આપણા શરીરને પોષણ આપે છે. એ પણ આપણે 7મા ખંડ સુધી અન્નમયમ હિ સૌમ્ય મનઃ પ્રાણમય પ્રાણ આપ અપમય પ્રાણ તેજોમયી વાક એ બધું કર્યું ને હવે કહેવાય ને કે અત્યાર સુધી એમ કહી શકાય કે જગતનું નિર્માણ કેમ થયું એનું, એટલે કહેવાય ને કે જગત ઉત્પત્તિ, અને હવે એ જ જગતનો બાદ ધીમે ધીમે કરશે. પહેલાં ઉત્પત્તિ દર્શાવી, હવે ધીમે ધીમે બાદ દર્શાવશે. પણ એ પહેલાં આપણે જે અત્યારે જોઈએ છીએ એની અંદર શ્રુતિ કહેવા માગે છે કે આપણે જ્યારે ઊંઘી જઈએ છીએ ત્યારે ઊંઘની અંદર આપણે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે એક થાય છે. અને એ આપણે જોતા હતા ઉદ્દાલક આરુણિ, એટલે કે પિતાનું નામ ઉદ્દાલક છે, આરુણી છે એ એનું કહેવાય ને એના પિતાનું નામ અરુણ, અને એના ઉપરથી પિતાનું બીજું નામ કયું છે તો કે આરુણી. એણે પોતાના દીકરાને ઉવાચ શ્વેતકેતુમ વિચ ઇઝ પુત્રમ, જે એનો દીકરો છે ઉદ્દાલકનો, એને બોલ્યા. અને શું બોલ્યા ઉદ્દાલક શ્વેતકેતુને? તો કે સ્વપ્ન અંતમ મેં સૌમ્ય વિજાનીહી ઇતિ. એને કીધું કે સ્વપ્ન અંતમનો અર્થ થાય, ખરેખર એનો અર્થ થાય સ્વપ્ન અંતમનો, સ્વપ્ન પૂરું થાય ત્યારે. અને સ્વપ્ન પૂરું થાય ત્યારે લગભગ આપણે ઊંઘમાં જ હોય, એટલે કે સ્વપ્ન અંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઊંઘ. ઇંગ્લિશમાં એને સ્લીપ, અને આપણે જે કહીએ ને સંસ્કૃતમાં એને કહેવાય હું ઊંઘી ગયો તો સ્વપીમી, અથવા સ્વપીતી, તે સૂઈ ગયો. એટલે એને કીધું કે સ્વપીતી, સ્વપીતી, એટલે એને કીધું કે ઊંઘમાં શું થાય છે તું મારી પાસેથી સાંભળ. વિજાનીહી એનો અર્થ થાય મે યુ નો, ઊંઘની અંદર શું થાય છે તું એ મારી પાસેથી સાંભળ. અને એણે કીધું યત્ર એતત પુરુષ સ્વપીતિ, યત્ર યસ્મિન અવસ્થાયામ, જે અવસ્થાની અંદર, એતતનો અર્થ થાય આ, પુરુષનો અર્થ થાય મનુષ્ય, સ્વપીતિ ઊંઘી જાય છે. અને ઊંઘી જાય છે એટલે સ્વપીતિ નામ, એટલે એનો અર્થ શું થાય તો કે સ્વપીતિ નામ, ઊંઘી જાય છે ત્યારે ખરેખર શું થાય છે તો કે તદા, એટ ધેટ ટાઈમ, જ્યારે સૂઈ જાય છે ત્યારે સતા, આ જે સતા છે એ સત તત્વનું ત્રીજી વિભક્તિ એક વચન છે. સત તત્વ સાથે સંપન્ન ભવતી. એક ગ્રામેટિકલ પોઈન્ટની અંદર એક તૃતીયા છે, એને કહેવાય ઇત્થમ ભૂતે તૃતીયા. ઇત્થમ ભૂતે એનો તૃતીયાનો અર્થ થાય એના સ્વરૂપ સાથે જ, એના વડે માણસ, એને કહેવાય ઇત્થમ. એટલે સતા શબ્દ છે એનો અર્થ થાય એ પોતાના સ્વરૂપ સાથે સંપન્ન ભવતી. સંપન્નનો અર્થ થાય એક થઈ જાવ, પોતાના સ્વરૂપ સાથે એક થઈ જાય છે. અને એનું બીજો અર્થ સ્વમ અપિતો ભવતી. સ્વમનો અર્થ થાય પોતે, અપિતઃનો અર્થ થાય લય થાય. સ્વમ અપિતઃ ભવતી, એટલે અપિતઃનો અર્થ થાય લીન, તે પોતાની અંદર લીન થઈ જાય છે. ઊંઘની અંદર આપણે પોતાની અંદર લીન થઈ જાય છીએ. અને માણસો એને શું કહે છે તો કે તસ્માત, આપણે આપણી જાત સાથે એક થઈ જાય છે, એટલે એને નામ આપવામાં આવ્યું છે સ્વપીતિ.
આપણે એને કે ઇટિમોલોજીનું ગુજરાતી થાય કે આપણે એને સમજાવીએ એવી રીતે સ્વપીતિ સંસ્કૃતમાં છે સ્વપીતિ ક્રિયાપદ છે, સ્વપીતિ ક્રિયાપદ છે, પણ શ્રુતિએ છાંદોગ્ય ઉપનિષદે સ્વનો અર્થ થાય સ્વમ, અને સ્વમ નીકળી ગયેલામાં અ છે એટલે કીધું કે અપિતઃ, અપિતઃનો તે પોતાની અંદર લીન થઈ જાય છે. સ્વમ અપિતઃ ભવતી, એ પોતાની સાથે એ લીન થઈ જાય છે. એટલે શ્રુતિ કીધું સ્વપીતિ ઇતિ આ ચક્ષતે, એટલે જ એને સ્વપીતિ નામનું ક્રિયાપદ વાપરવામાં આવ્યું છે. સ્વમ હિ અપિતો ભવતી, સ્વમ હિનો અર્થ થાય ચોક્કસ, ડેફિનેટલી ચોક્કસ એ પોતાની સાથે એક થઈ જાય છે. ક્યારે? એટ ધ સ્લીપ ટાઈમ, આપણે ઊંઘી જાય ત્યારે. એ આપણે એનું ભાષ્યમ જોતા હતા. આ શંકરાચાર્યજી એને સમજાવે છે. ઉદ્દાલક આરુણિ, ઉદ્દાલક છે, હનો અર્થ થાય ખરેખર, ડેફિનેટલી, ચોક્કસ, અને હ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીજું, આને કહેવાય અવ્યય. જેમ ચ ઘણા બધા છે ને સંસ્કૃતમાં, અપી ચ યત્ર તત્ર, એ બધા અવ્યય છે, ઇનડિક્લાઇનેબલ. એવી રીતે હ ને કિલ બંને પણ કેવા છે તો કે ઇનડિક્લાઇનેબલ, અવયવ છે, એનો અર્થ થાય ખરેખર. એટલે કે ઉદ્દાલક અને આરુણી બંને એક જ છે, બે એ જણા એક જ છે. એવા ઉદ્દાલકે શ્વેતકેતુમ, એ કોણ છે તો કે એનો દીકરો, પુત્રમ ઉવાચ, ઉવાચ ન થાય તો એનો જવાબ આપ્યો ઉક્તવાન, બોયલા. ઉક્તવાન આપણે જે ભણ્યા છે એને કહેવાય પરફેક્ટ એક્ટિવ પાર્ટિસિપલ. ઉક્તવાન પિતા એને બોલ્યા શ્વેતકેતુને, એટલે એને કીધું કે સ્વપ્ન અંતમ, સ્વપ્ન પૂરું થાય ત્યારે. આપણા મનમાં એમ છે કે સ્વપ્ન અંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડ્રીમ. મોસ્ટલી આપણે એમ જ કરીએ કે સપનું પૂરું થાય ત્યારે, પણ શંકરાચાર્યજી કીધું સ્વપ્નાંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વપ્ન મધ્યમ, સ્વપ્નની વચ્ચે. એટલે એને પછી એણે પોતાનું સ્વપ્ન મધ્યમ શું કામ કહે છે એ સમજાયું કે સ્વપ્ન પૂરું થાય એનો અર્થ સ્વપ્નાંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વપ્ન મધ્યમ. શું કામ કહે છે એટલે પહેલાં સમજાયું કે ખરેખર સ્વપ્ન એ શું છે. આપણે ઊંઘની અંદર સ્વપ્ન જોઈએ છીએ એને શું કહેવાય તો એને કીધું સ્વપ્ન ઇતિ દર્શન વૃત્તે સ્વપ્નસ્ય આખ્યા. આખ્યાનો અર્થ થાય કહેવાય છે, અહીંયા આખ્યા છે. આખ્યાનો અર્થ થાય કહેવાય છે. શું તો કે દર્શન વૃત્તે, ઊંઘમાં જે આપણે કંઈક જોઈએ છીએ, દર્શન વૃત્તિ, જે પણ આપણને જે દેખાય છે એને માણસો શું કહે છે તો કે સ્વપ્નસ્ય આખ્યા. એનું નામ શું છે તો કે સ્વપ્ન છે. તસ્ય મધ્યમ, આપણે જ્યારે સ્વપ્ન જોઈએ છીએ તો એણે કીધું કે તસ્ય મધ્યમ, એ સ્વપ્ન જ્યારે જોતા હોય એની વચ્ચે એને જ શું કહેવાય તો કે સ્વપ્ન અંતમ, આટલો અર્થ થાય સુષુપ્તમ. એટલે અને શંકરાચાર્ય પોતે જ ડિફાઇન કરે છે કે સ્વપ્ન મધ્યમ શું કામ કહે છે તો કે જ્યારે ઘણીવાર સ્વપ્ન પૂરું થઈ જાય ને ત્યારે આપણે ઊંઘ ઉડી જાય, અચાનક બહુ ખરાબ, આપણે એને કહેવાય નાઇટમેર, ભયાનક સ્વપ્નો ઊંઘ ઉડી જાય, એનો અર્થ જાગૃત અવસ્થામાં આવી ગયો. પણ સ્વપ્ન મધ્યમ કહે તો એનો અર્થ આપણે સ્વપ્ન ત્યારે જ જોઈ શકીએ જ્યારે ઊંઘમાં હોય ત્યારે, એટલે એને સ્વપ્ન મધ્યમ લખ્યું છે. એટલે કે સ્વપ્નાંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વપ્ન મધ્યમ, કે તસ્ય મધ્યમ, એ સ્વપ્ન જોતા હોય એની વચ્ચેનું નામ, બીજું નામ શું છે તો કે સ્વપ્નાંતમ, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુષુપ્તમ. સુષુપ્તમનો અર્થ થાય ઊંઘ. અમારા કોર્સની અંદર એક બેન હતા, મોટી ઉંમરના હતા, એનું નામ હતું સુદીપ્તિ. સુદીપ્તિજી અમે કહેતા.
પણ જેવો ક્લાસ ચાલુ થાય ને એટલે એને કહેવાય ને કે સારો નિદ્રા સમાધિનો અનુભવ થતો. એટલે સુદીપ્તિમાંથી ચેન્જ કરી એનું નામ પાડ્યું હતું સુષુપ્તિ બધાએ, કે સુષુપ્તિ બેન આવે છે. એટલે અત્યારે સુષુપ્તમનો અર્થ થાય સુષુપ્તિ, મીન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્લીપ, નિદ્રા. એટલે કીધું કે સ્વપ્નાંતમનો અર્થ શું થાય, તો કે સુષુપ્તમ ઇતિ અર્થ. અથવા બીજો અર્થ, કારણ કે આમાં સ્વપ્નાંતમ વાપરો છે, એટલે કે અથવા સ્વપ્નાંતમનો બીજો અર્થ શું થાય, તો કે સ્વપ્ન સતત્વમ ઇતિ અર્થ. સ્વપ્નનું સ્વરૂપ. આપણે એમ કહીએ કે મને સ્વપ્ન શું કામ આવી ગયું, જાગતા હતા ત્યારે, તો કે ના હું સૂઈ ગયો હતો ત્યારે. એનો અર્થ સ્વપ્નનું સ્વરૂપ કયું છે, તો કે સુષુપ્તિ. એટલે કીધું સ્વપ્નાંતમ એટલે સ્વપ્ન સતત્વમ ઇતિ અર્થ. એટલે કે સ્વપ્નાંતમનો અર્થ થાય ઊંઘ ટૂંકમાં. અને પછી શંકરાચાર્ય લખ્યું તત્ર અપી અર્થાત સુષુપ્તમ એવ ભવતી. એ અર્થને કારણે, અર્થાતનો અર્થ થાય એ સ્વપ્નનું જે સત્વ છે, એનું જે સ્વરૂપ છે, અપી એ અર્થને કારણે સુષુપ્તમ એવ ભવતી. આપણે એમ ન કહે હું જાગતા જાગતા સપન જોઉં છું, તો એને કહેવાય ડે ડ્રીમ, એને ઊંઘનું સપનું ન કહેવાય. એટલે કે ઊંઘ આપણે ઊંઘતા હોય ત્યારે જ સપનું જોઈ શકીએ. એટલે સ્વપ્ન અંતમનો અર્થ શું થાય, તો કે સ્વપ્નનું સાચું સ્વરૂપ. સ્વપ્નનું સાચું સ્વરૂપ કયું, તો કે નિદ્રા. એટલે કીધું તત્ર અપી અર્થાત એ અર્થને કારણે સુષુપ્તમ એવ ભવતી. એટલે કે સ્વપ્નાંતમનો અર્થ ઊંઘ જ થાય. સ્વપ્ન પૂરું થાય, જાગ્રત અવસ્થા ન થાય. અને શું કામ સુષુપ્તમ જ થાય, એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કારણ કે વાક્ય પ્રયોગ થયો છે સ્વમ અપીતો ભવતી. વાક્ય પ્રયોગ થયો છે કે સ્વમ પોતાની સાથે જ, અપીત એ વ્યક્તિ છે એ પોતાની સાથે મર્જ થઈ જાય. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કે વન બીકમ વન્સ ઓન રિયાલિટી. એ વચનને કારણે ભવતી ઇતિ વચના. આ વચનને કારણે ઊંઘની અંદર આપણે આપણા સ્વરૂપ સાથે એક થઈ જઈશું. અને શંકરાચાર્યએ કીધું કે આપણે ઊંઘી જાય ત્યારે બીજી ક્યાંય ન જાય. એટલે એમ કીધું કે નહીં અન્યત્ર સુષુપ્તાત સ્વમ અપીતિમ જીવસ્ય ઇચ્છન્તિ બ્રહ્મવિદઃ. સો બ્રહ્મવિદઃ, બ્રહ્મને જાણવાવાળા આત્મજ્ઞાની લોકો ન ઈચ્છન્તિ, એવું ક્યારેય ન ઈચ્છે. અને શું ન ઈચ્છે, તો કે સુષુપ્તાત અન્યત્ર, ઊંઘ સિવાય બીજે, જીવસ્ય અપિતિ, માણસો બીજે ક્યાંક લીન થાય એવું કોઈ દી બ્રહ્મવેતા એટલે કે આત્મનિષ્ઠ ન ઈચ્છે. એનો અર્થ કે ઊંઘી જાય ત્યારે આપણે બીજે ક્યાંય નથી જતા અને આપણે આપણા સ્વરૂપ સાથે એક થાય છે. એટલે જ હું કહું કે આપણને આનંદ મળે છે. કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે પણ આપણને આનંદ મળે છે, કોઈ પણ અવસ્થામાં, જાગૃત સુષુપ્તિ, કોઈ પણ અવસ્થામાં જ્યારે આપણને આનંદ મળે છે ને, ત્યારે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે આપણે એક થાય છીએ, એટલે જ મળે છે. તો જાગૃત અવસ્થામાં આનંદ શું કામ મળે છે, આમાં ખ્યાલ આપો. અહીંયા હું કહી શકું કે જાગૃત અવસ્થાની અંદર સપોઝ કોઈક વ્યક્તિને કાર લેવી છે, મોટર લેવી છે, એટલે લગભગ 25 વર્ષના હોય કે ત્યારથી નક્કી કર્યું મારે કાર જોઈ છે, કાર જોઈ છે, કાર જોઈ છે. એટલે એના મનની અંદર કાર કાર વિચાર આવતા. અને સપોઝ એણે કાર ખરીદી, જેવી કાર ખરીદી એટલે કાર કારના વિચાર આવતા બંધ થઈ ગયા. જેવા વિચાર બંધ થઈ ગયા એટલે અંદર આપણું પોતાનું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ બોલે 2 સેકન્ડ 5 મિનિટ કે જેટલી વાર એ આપણા મનની અંદર અભિવ્યક્ત થાય. અને જેવું અભિવ્યક્ત થાય એટલે આપણને શું મજા આવે, તો કે આનંદ આવે. એ આનંદ કારમાંથી નથી આવ્યો, પણ માણસ શું માને છે કે આ આનંદ ક્યાંથી આવ્યો છે, તો કે મોટર ખરીદી. એવી રીતે માણસો એમ કે લાડુ નહીં, પણ અત્યારે તો હાલો અડદિયા, કારણ કે શિયાળો છે. કોકે કીધું એના મમ્મીને કે પતિ એના પત્નીને કીધું અડદિયો ખાવો, અડદિયો ખાવો. ઓલી કે કરીશ 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 કરીશ, એવું અઠવાડિયું ચાલ્યું. ને આફ્ટર વીક
અઠવાડિયા પછી એ પત્નીને ટાઈમ મળ્યો અડદિયા બનાવવા. એણે અડદિયા બનાવ્યા અને એના પતિદેવને આપ્યા. જેવું મોઢામાં એક કોળિયો ગયો તો કે વાહ, અડદિયો બહુ સરસ છે, અને ખુશ થઈ ગયા. એટલે માણસો એમ માને કે અડદિયા ખાવાથી માણસ ખુશ થયા, પણ એવું નથી. અડદિયો 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 જે વિચાર મનમાં ચાલુ હતો, અડદિયો ખાધો એટલે એ વિચાર ટેમ્પરરી, ફોર ટાઈમ બિંગ, આપણે કહીએ થોડા ક્ષણ માટે એને એ અડદિયાના વિચાર મનમાંથી જતા રહ્યા. અંદર પાછું કયું છે તો કે સેમ ચૈતન્ય તત્વ એ પાછું સરફેસ થયું મનમાં. એટલે આપણને શું આવ્યો તો કે આનંદ આવ્યો. જો અડદિયામાં આનંદ હોત તો એને વખતે 9માં કે 10માં અડદિયા વખતે પણ આપણને આનંદ આવવો જોઈએ. આનંદ આપણને બહુ તો કેપેસિટી હોય કે 2 કે 3, પછી આપણે દીધા જ કરીએ તો આનંદ ન હોય. એનો અર્થ અડદિયામાં કે કોઈ પણ બહારની વસ્તુઓની અંદર આનંદ નથી, પણ જેની માંગણી બહુ હોય એ જ્યારે આપણે ફૂલફિલ કરીએ મનની અંદર, ત્યારે આપણા મનની અંદર એ ડિમાન્ડ ઓછી થઈ જાય, કાં જતી રહે. એટલે ચૈતન્ય તત્વ પાછું પ્રકાશિત થાય, અંદર એ વાદળા હટી જાય, પ્રકાશિત થાય, એટલે આનંદ આવે. એટલે કે આનંદ ક્યાંય બહાર નથી. ઊંઘી જાય ત્યારે તો આપણા ભેગા જ ભળી જાય છે. એટલે આપણને હંમેશા શું હોય તો કે આનંદ હોય છે. અને માણસ સુખની શોધ શું કામ કરે છે? હું હંમેશા કહું કે સુખની શોધ એટલા માટે કરે છે કે એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. આપણે ક્યારે દુઃખ ગોતવા ન જાય, હાલો મને દુઃખ આપો, નહીં. શું કામ? કારણ કે દુઃખ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. આપણી આંખ સાજી હોય તો આપણે આંખના ડૉક્ટરને બતાવવા ન જાય, કારણ કે આપણી આંખ સારી હોય એ નેચરલ છે. આપણું માથું ન દુખતું હોય તો આપણે ડૉક્ટર પાસે ન જાય, કારણ કે માથું ન દુખવું એ નેચરલ છે. એવી જ રીતે આનંદમાં રહેવું, સુખી રહેવું એ નેચરલ છે, પણ આપણે રહેતા નથી રહી શકતા. એટલે પછી બહાર ફાંફા મારી, એટલે કે અને નથી રહેતા એટલે આપણને ગોતવાનું મન થાય કે સુખ ક્યાં છે, પણ પછી ભૂલ કયા કરીએ છીએ કે સુખ બહારથી ગોતીએ. જેવું બહારથી સુખ ગોતીએ એટલે ટેમ્પરરી વળી પાછા દુઃખી. પણ સાચું સુખ ક્યાં છે તો કે આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં. અને સાબિતી કઈ તો કે ઊંઘી જાય ત્યારે. એટલા માટે આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એટલે એને કીધું કે તત્ર અપી અર્થાત સુષુપ્તમ સમ અપી તો ભવતી. અને બ્રહ્મવિદઃ, જેને ખરેખર આત્મતત્વને જાણ્યા છે, એ લોકો ન ઈચ્છંતી, એ ક્યારેય એવું ન ઈચ્છે કે સુષુપ્તિ સિવાય બાર જીવને ક્યાંય સ્વમ અપીતિ ભવતી, પોતાની જાતે ક્યાંય લીન થાય ઊંઘ સિવાય. ખાલી એક મેડિટેશનમાં માણસ થઈ શકે જાગૃત અવસ્થાની અંદર, નહીતર ક્યારેય ન થાય. અને પછી શંકરાચાર્યજી એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આપણે જ્યારે આપણું પ્રતિબિંબ, ત્યાં આપણે આઈ થિંક અટકાતા, જ્યારે આપણું પ્રતિબિંબ આપણે દર્પણમાં કે અરીસામાં જોઈએ અને આપણે ત્યાંથી બહાર જતા રહે તો એ પ્રતિબિંબ ક્યાં સમાઈ જાય? આપણે પોતાની સાથે જ સમાઈ જાય, બીજે ક્યાં જાય? દોડીને બીજામાં તો અરીસાની અંદર તો ભરાવાનું નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી એનું ઉદાહરણ આપ્યું અને એણે કીધું તત્ર હિ આદર્શ અપનયને. આદર્શનો અર્થ થાય અરીસો, અપનયને એનો અર્થ થાય દૂર કરવું. તત્ર એટલે કે તે અવસ્થાની અંદર, તસ્મિન આદર્શ અપનયને, જ્યારે અરીસો દૂર કરે ત્યારે પુરુષ પ્રતિબિંબ, મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ, પુરુષનો અર્થ થાય મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ, કુત્ર ગચ્છતિ, એ ક્યાં જાય છે તો કે આદર્શગત, એ અરીસાની અંદર પાછું સમય જાય કે દોડીને બીજે ક્યાંય તો ન છે. એટલે એને કીધું આદર્શ એટલે કે અરીસાની અંદર એ સમાઈ જાય છે. આદર્શ ગત યથા, જેવી રીતે આવું છે એવી જ રીતે, સેમ વે. સ્વમ એવ, પોતાની અંદર જ, સ્વમ એવ પુરુષમ, મનુષ્ય છે, અપિતઃ ભવતી, પોતાની અંદર જ મનુષ્ય છે એ એક થઈ જાય છે. અપિતઃ ભવતી એવમ, અને કેવી રીતે?
તો કે મન આદિ ઉપરમે. જ્યારે મન અને સ્થૂળ શરીર શાંત થઈ જાય છે, ઉપરમ એટલો અર્થ વિડ્રો થઈ જાય છે, ત્યારે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ રૂપેણ જીવેન આત્મના મનસી પ્રવિષ્ઠા. તમને જો યાદ હોય તો આપણે તો ઘણી વાર કર્યું જ, પણ છતાં ક્યાંક જગ્યા હોય તો હું કરું. આપણે ઘણી વાર જોયું છે કે ચૈતન્ય તત્વ છે એ સર્વવ્યાપક છે. સપોઝ ચૈતન્ય તત્વ સર્વવ્યાપક, અને સપોઝ મારે અહીંયા બતાવવા હોય તો એમ કહી શકું કે આ બધું છે સપોઝ ચૈતન્ય તત્વ છે. અને જ્યારે ભગવાને સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે પહેલાં કેની કરે તો કે સૂક્ષ્મ શરીરની પણ રચના કરીને સૂક્ષ્મ જગતની. અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું આવે તો કે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર આપણું પોતાનું મન ને બધું. અને એ મન જ્યારે સૂક્ષ્મ એટલે આ ચૈતન્ય તત્વની બાજુમાં આવે ત્યારે મન ને સૂક્ષ્મ શરીર છે એ કેવું થઈ જાય તો કે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ જાણે કે ચેતનવંતુ બની જાય, લાઈવ થઈ જાય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય લાઈવ, પણ ચેતનવંતુ બની. હવે એ ચેતનવંતુ મન બોલવા માંડે કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું, કારણ કે આપણે બધા ચૈતન્ય તત્વ છીએ. બોલીએ તેમાં હું થોડા બોલીએ હું જડ છું. એટલે આ મન એવું બોલે કે હું કોણ છું તો કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું. પણ કેવડું તો કે મનની મર્યાદા જેવડું. એવું જે માનું હું મનની મર્યાદા જેવડું ચૈતન્ય તત્વ છું, એ માનું એનું નામ શું છે તો કે જીવ. કોક એમ કે વોટ ઇઝ જીવ તો કે જીવ છે એ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ વ્યાપક ચૈતન્ય તત્વના સંપર્કમાં આવવાથી લાઈવ બની જાય, ચેતનવંતુ બની જાય. ને એ ચેતનવંતુ મન એવું વિચારે કે આઈ એમ કોન્શિયસ બિંગ, હું ચૈતન્ય તત્વ છું, પણ મારી લિમિટ કેટલી છે તો કે મનની મર્યાદા, મારી મર્યાદા. અને સ્થૂળ શરીર જે આપણને પ્રોવાઈડ કર્યું છે એ પણ હું છું, એ માનું એનું નામ શું છે તો કે એનું નામ જીવ. અને એ જીવ છે એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, અસંખ્ય વાર મેં કીધું છે, છતાં પણ આ સૂક્ષ્મ શરીર જ્યારથી જગત કે યુનિવર્સ કે બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું ત્યારે આપણી પાસે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર એક જ છે. આપણે ક્યારે બીજું સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાપ્ત કર્યું જ નથી. અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું જે તાદાત્મ્ય છે એ કોનું છે તો કે જીવનું છે. અને એ જીવ એક જન્મની અંદર ઘણા બધા કર્મ કરે એટલે પુણ્ય અને પાપ છે એના ખાતામાં, એના એકાઉન્ટમાં છે. એ પુણ્ય પાપ છે એ ક્યાં જમા થાય તો કે એ જ સૂક્ષ્મ શરીરમાં. એ બીજે ક્યાંય ચિત્રકૂટનો એકાઉન્ટ છે એને ત્યાં રાખે એવું નથી, એ ત્યાં જ જમા થાય. અને પછી જે પ્રમાણે એણે કર્મ કર્યું હોય એવો બીજો જન્મ મળે. કોને તો કે સૂક્ષ્મ શરીરને. એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ બીજો જન્મ લે. અને ફરી પાછું એ જ અજ્ઞાન, હું કોણ છું, મનની મર્યાદા, મારી મર્યાદા, એટલે ફરી પાછું એ જ સાયકલ ચાલુ. એટલે ફરી વાર ત્રીજું. એવો 1 2 3 નહીં, અસંખ્ય જન્મ છે એક જીવ લે છે. એટલે આપણે કહીએ કે યાત્રા છે, યાત્રા એટલે કે જર્ની કોની હોય છે તો કે જીવની યાત્રા હોય છે. અને ક્યાં સુધી એક શરીરમાંથી બીજી યાત્રા, એટલે આપણે એક ગામથી બીજે ગામ જાય એને યાત્રા કહે કે પ્રવાસ કરીએ. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીર છે શું કરે છે તો કે પ્રવાસ. કેવી રીતે પ્રવાસ કરે તો કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, બીજામાંથી ત્રીજા, એવા અસંખ્ય શરીરો પ્રાપ્ત કરી અને આ જીવ બિચારો શું કરે તો કે યાત્રા કરે. એ જીવને આ બધા
આ બધી જ પ્રોસેસમાંથી પસાર થાય, બધા જન્મો લે ને એમાં ધારો કે મેચ્યોર થતો જાય, એનો અર્થ પરિપક્વ થતું જાય આ સૂક્ષ્મ શરીર, ત્યારે એક વખત ઈશ્વરની દયા કે આપણા પોતાના પુણ્ય એ બધું જ જ્યારે સાથે ભેગું થાય ત્યારે કદાચ એ સૂક્ષ્મ શરીરને આત્મજ્ઞાન થાય. અને કયું આત્મજ્ઞાન? તો કે હું આ નથી, હું જે સૂક્ષ્મ શરીર મને માનું છું એ આ હું નથી, એ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય. પછી સૂક્ષ્મ શરીર જેવું છે એ તો આપણે માનીએ છીએ. એટલે પછી એ જીવનો ધેર ઇઝ એ નો સેકન્ડ બર્થ, એ વ્યક્તિનો, એ જીવાત્માનો પછી બીજો જન્મ નથી. આના સિવાય બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. આત્મજ્ઞાનનો અર્થ આપણે જે પોતાની જાતને માનીએ છીએ કે હું આ છું, હું શરીર છું, હું મન છું, મનના પ્રોબ્લેમ, મારા પ્રોબ્લેમ, એ બધું જ જે માનું એ અજ્ઞાનને કારણે છે. અજ્ઞાન જાય એટલે ખબર પડે કે લે આ તો બે મને આપ્યા છે. હંમેશા હું એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ આપણે કહીએ ને પાણી, દરિયો અને મોજું, આ એક દ્રષ્ટાંત. અને દરિયો અને મોજું સપોઝ આ છે એ દરિયો છે અને દરિયાની અંદર આપણે એમ કહીએ કે એક મોટું મોજું, આ બીજા મોજા ઉછળતા હોય. હવે એમાંથી એક મોજાને એવું લાગ્યું, જ્ઞાન થયું. જ્ઞાન થયું એના અર્થ થઈ એ ચેતનવંતું છે ને મોજું વિચારે કે હું તો નાનું, મારું કદ નાનું, દરિયો કેવડો મોટો, મારે ગમે ત્યારે હવે મરવાનું જ છે, જેવું ઊંચું થાય એટલે નીચે પછડાય છે એટલે મારે મરી જ જવાનું છે. એટલે એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ સાથે જીવતું હતું. કયું? તો કે નાનું મોજું. પછી કોઈ એનલાઇટન મોજું એની પાસે આવ્યું. સપોઝ આ મોજું છે એ કેવું છે? તો કે જ્ઞાની મોજું. જ્ઞાની મોજું કે તરંગ. આ બીજા જે બિચારું દુઃખી તરંગ હતું એને પાસે આવીને શું કહી શકે કે તું ખરેખર તરંગ નથી, તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે H2O. તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ પાણી છે. તરંગ છે એક નામ છે, તરંગ છે એક આકાર છે, પણ તું ખરેખર છો કોણ? તો કે તું પાણી જ છો. જ્યારે તું તૂટીશ ત્યારે તું શું થઈશ? તો કે પાણી સાથે એક થઈ જઈશ. એટલે કે આ જે છે એની સાથે તું કેવી થઈ જઈશ? તો કે એક થઈ જઈશ. તો તારું મૃત્યુ છે? તો કે ના, મૃત્યુ મોજાનું નથી. મૃત્યુ કોનું છે? તો કે નામને આકારનું. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ એવું માને છે કે હું સૂક્ષ્મ શરીર છું અને હું સ્થૂળ શરીર છું. એવું માનવું એનું નામ શું છે? તો કે જીવ છે. અને પછી જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શરીર શું થશે? તેને ખબર પડશે કે આ તો મારા સાધન આપવામાં આવ્યા છે. જેવી રીતે ચમચી સાધન છે ખાવાનું, જેવી રીતે થાળી સાધન છે ખાવાનું, જેવી રીતે મોટર છે કે સ્કૂટર છે એ સાધન છે શેનું? તો કે ક્યાંક યાત્રા કરવાનું, ક્યાંક જવાનું. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ શરીર શું છે? તો કે સાધન છે. અને જે સાધન હોય ને આપણે ન હોય. આપણે ક્યારે એમ નથી બોલતા હું ચમચી છું, ચમચી છું, ક્યારે જાહેર કરીએ જ ના. આપણને ખબર છે કે ચમચી છે એ સાધન છે. પછી ક્યારે આપણે ભેગા રાખીને ફરતા નથી કે આ ચમચી હું જ છું, અને કદાચ રાખીએ તો ડૉક્ટરને બતાવવું પડે. પણ અહીંયા શું થાય છે કે આપણે હંમેશા એમ માનીએ છીએ કે આ હું છું, આ હું છું, પણ આ જે માનીએ છીએ એ યુનિવર્સલ છે ભૂલ. એટલે પછી ડૉક્ટર કયા છે આના? તો કે ગુરુ. ડૉક્ટર પાસે જાય ને ડૉક્ટર રૂપી ગુરુ એને કહે કે તું માને છે તું નથી, તું આટલું બધું દુઃખી થવાની જરૂર નથી. બધા દુઃખ નહીં તો બધા મનના પ્રશ્ન છે. તું મન જ નથી તો પછી પ્રશ્ન ક્યાં છે? એટલે હંમેશા વેદાંત કહે છે ધેર ઇઝ સાયકોલોજી હેઝ નો સોલ્યુશન. મારે સાયકોલોજી ભણવું છે પણ એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી, એનો કોઈ જવાબ નથી, એનો ઉત્તર નથી. જ્યારે વેદાંતા હેઝ નો પ્રોબ્લેમ. જે ખરેખર વેદાંત ભણે છે એને કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. કારણ કે વેદાંત જે ભણે છે એ વ્યક્તિને ખબર છે કે સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ શરીર હું નથી. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરના પ્રોબ્લેમ એ મારા નથી.
એટલે કે એ જ્યારે ગુરુ પાસેથી કે ડૉક્ટર રૂપી ગુરુ પાસેથી કે શાસ્ત્ર પાસે ભણે એટલે એમાંથી મુક્ત થઈ જાય. પણ આપણને એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મન શું કામ થાય છે? કારણ કે જ્યારે આપણે ઊંઘીએ છીએ ત્યારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય છૂટી જાય, અને જેવું તાદાત્મ્ય છૂટે એટલે કે જે ચૈતન્ય તત્વ છે એનું પોતાની સ્વરૂપ સાથે એક થઈ જાય, ટેમ્પરરી. પણ જેવું ભળે એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે આનંદ. એટલે આપણે ઊંઘની ગોળી ખાઈ છે, જેને ઊંઘ નથી આવતી એટલે કે મારે એટલીસ્ટ મારા સ્વરૂપ સાથે થોડીક વખત તો ભળીએ. એટલે અહીંયા જે જીવ શબ્દ શંકરાચાર્ય જે ઉપયોગ કર્યો, મેં ઘણી વાર કીધો પણ ફરી વાર, જીવ છે એ ખરેખર એન્ટિટી જેવું છે જ નહીં, પણ અજ્ઞાનથી માનવું એનું નામ જીવ છે. એટલે શંકરાચાર્ય જે કીધું ક્યાં છે કે જેવી રીતે મિરરની અંદર એટલે કે આદર્શ અપનાયને જ્યારે આપણે અરીસોને દૂર કરીએ ત્યારે પુરુષ પ્રતિબિંબ, અરીસામાં રહેલું પ્રતિબિંબ છે એ અરીસાની અંદર સમાઈ જાય છે. એવી જ રીતે પુરુષ અપિતઃ ભવતિ, એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ મનુષ્ય છે એ જ્યારે સૂઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે લય થઈ જાય છે. કેમાં? તો કે પોતાની અંદર. અને એને સમજાયું મન આદિ ઉપરમે, એનો અર્થ સૂક્ષ્મ શરીર જ્યારે વિડ્રો થાય છે એટલે કે ઊંઘની અંદર આપણે સૂક્ષ્મ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય નથી, એટલે કે મન ઉપરમે એનો અર્થ થાય જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીર સાથે ઉપરમે દેર ઇઝ એ નો આઈડેન્ટિફિકેશન, તાદાત્મ્ય નથી, ત્યારે આપણે શું થાય? તો કે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ રૂપેણ, જે મનની અંદર ચૈતન્ય તત્વનું પ્રતિબિંબ હતું, જે મેં કીધું જીવ એટલે શું? તો કે સૂક્ષ્મ શરીર જ્યારે ચૈતન્ય તત્વની નજીક આવે ત્યારે લાઈવ થઈ જાય. અને શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે એ લાઈવ થાય એનો અર્થ એ ચૈતન્ય તત્વનું જાણે કે પ્રતિબિંબ, હા વાસ્તવિક નથી, જાણે કે પ્રતિબિંબ છે એ કોની અંદર પડે છે? તો કે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર. પણ ઊંઘની અંદર આ પ્રતિબિંબ છે એ ચૈતન્ય જેવું કાઢી લે. આપણે મોઢું જોતા હોય આપણું અરીસામાં, અને આપણે બહાર નીકળી જાય એટલે મોઢાનું પ્રતિબિંબ ક્યાં જાય? તો કે અરીસામાં. એવી જ રીતે સૂઈ જાય ત્યારે અત્યાર સુધી આ પ્રતિબિંબ છે સૂક્ષ્મ શરીરમાં પડતું હતું, જાગ્રત અવસ્થામાં કે સ્વપ્ન અવસ્થામાં. પણ જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય છૂટી જાય ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં સમાઈ જાય? તો કે ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં, સ્વમપિતો ભવતી. એટલે એને કીધું કે મન આદિ ઉપરમે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ રૂપેણ, જે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર ચૈતન્ય તત્વનું જે પ્રતિબિંબ પડતું હતું એ ચૈતન્ય પ્રતિબિંબને આપણે નામ શું આપ્યું છે? જીવેન. એ જ બિચારાનું નામ જીવ આપી દીધું છે. આપણે પોતાને મન માનવા માંડ્યા, અને કોક એમ કે હું બહુ દુઃખી છું, બીજા બધાને જ્યારે કે પોતાને દુઃખી માનવું એ જ સૌથી મોટામાં મોટું કહેવાય ને પીડા છે. આપણે દુઃખી થવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે આપણે તો ચૈતન્ય તત્વ છે. પણ માણસો માને છે, એટલે કે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ રૂપેણ જીવેન, ત્યારે ઊંઘી જાય ત્યારે શું થાય છે? તો કે આત્મના મનસી પ્રવિષ્ઠા, ચૈતન્ય તત્વ છે એ મનની અંદર પ્રવેશે છે. પણ કેવી રીતે? પ્રતિબિંબ રૂપેણ, વાસ્તવિક છે જ ને પ્રતિબિંબ. અને પછી નામરૂપ વ્યાકરણાય, પછી એ સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી માણસમાંથી એક નવી એન્ટિટી જન્મી. કેવી? તો કે હું દુઃખી છું, સુખી છું, મને કોઈ પ્રેમ નથી કરતું, મને કોઈ સમજતું નથી, કેટલી કમ્પ્લેન છે. એને શું કહેવાય? તો કે આપણે નામરૂપ વ્યાપક થઈ ગયા, જત જતનું આપણે એન્ટિટી ઉત્પન્ન કરી, બધી ખોટી, એકેય સાચી નહીં, પણ એને જ સાચું માની નાખી, લાઈફ કાઢ નાખી. નામરૂપે વ્યાકરણાય. પણ જ્યારે ઊંઘી જાય ત્યારે શું થાય? તો કે ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ જે સૂક્ષ્મ શરીરમાં પડતું હતું એ બધું પાછું વિડ્રો થઈ ગયું, પાછું સંકેલાઈ ગયું, તાદાત્મ્ય છૂટી ગયું. એટલે કે પરાદેવતા, એ જે ચૈતન્ય તત્વનું છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં નામ શું આપ્યું છે? તો કે પરાદેવતા સા સ્વમ એવ આત્માનમ પ્રતિપદ્યતે, એ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે પ્રાપ્ત કરે છે.
પરા દેવતા ક્યાં આવ્યું એટલે મેં તમારા માટે આ તૈયાર કર્યું. આ છઠ્ઠો ત્રીજો ખંડ બીજો મંત્ર. સા ઇયમ દેવતા એક્ષત. ચૈતન્ય તત્વનું નામ આપ્યું હતું દેવતા. સા ઇયમ દેવતા એક્ષત હંત અહમ ઇમાહ તિસ્રઃ દેવતાઃ અનેન જીવેન આત્મના પ્રવિશ્ય નામ રૂપે વ્યાકરણાય. આપણે આખું જોયું ત્યારે પણ એમાં જે ચૈતન્ય તત્વને એમાં કીધું હતું એ દેવતા છે. એણે વિચાર્યું કે હું જીવેન આત્મના અનુપ્રવિશ્ય, હું સૂક્ષ્મ રૂપે જાણે કે એટલે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર એની ઉપલબ્ધિ છે એને શું કહેવાય તો કે જીવેન આત્મના અનુપ્રવિશ્ય. અને પછી નામ રૂપે પછી નવી નવી એન્ટિટી, સુખી છું, દુઃખી છું, અહંકારી છું, મને તો કાંઈ ન આવડે, હું તો હાવ સાદા જ છું કે સાદી જ છું, એ અભિમાન જ છે. શું કામ તો કે કોની સાથે તાદાત્મ્ય કર્યું તો કે મન સાથે. કોક એમ કે હું બહુ હોશિયાર છું કે આપણે તો ઠોઠ નિશાળી, એનું અભિમાન છે. એટલે આપણે કોઈ પણ વાક્ય જ્યારે મનને સાથે રાખીને બોલીએ છીએ બધું જ કેવું છે તો કે ખોટું અભિમાન. પણ એ ઊંઘની અંદર બધું શું થઈ જાય તો કે ભૂલી જાય, કારણ કે મનમાંથી જ આપણે બહાર નીકળી ગયા ઊંઘમાં. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું સા સ્વમ એવ આત્માનમ પ્રતિપદ્યતે. એ ચૈતન્ય તત્વ છે એ ઓરિજિનલ પરાદેવતા ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ જાય. એનો અર્થ શું થાય તો કે જીવરૂપતામ મન આખ્યામ હિત્વા. હિત્વાનો અર્થ થાય ત્યક્તવા, છોડીને. શું છોડીને તો કે જીવરૂપતા, હું જીવ છું એ ઊંઘની અંદર શું થાય ત્યક્તવા. અને એ જીવરૂપતા એ જ શું છે તો કે મન આખ્યામ, આપણું સૂક્ષ્મ શરીર મન બુદ્ધિ છે એ જ હું છું એ ઊંઘની અંદર છૂટી જાય છે. અતઃ એટલે શંકરાચાર્ય પાછું એ જ ડિફાઇન કર્યું કે એણે કીધું કે એનો અર્થ શું તો કે અતઃ સુષુપ્ત એવ સ્વપ્ન અંત શબ્દ વાચ્યમ. એટલે એનો અર્થ થાય સુષુપ્તનો અર્થ શું થાય તો કે સ્વપ્ન અંતમ. આપણું સ્વપ્ન પૂરું થાય એનો અર્થ થાય આપણે જ્યારે પરમાત્મા ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુષુપ્તિ. શબ્દ વાચ્ય અવગમ્યતે, વી અન્ડરસ્ટુડ. એનો અર્થ એ જ થાય સ્વપ્ન અંતમ, સ્વપ્નાંતમ. સ્વપ્ન અંતમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુષુપ્તિ. અને સુષુપ્તિ એ એક આખું નામ છે, પણ કોકને પૂછો કે તમે એ વ્યક્તિ શું કરે છે તો એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય સ્વપીતિ. સ્વપી દીર્ઘ છે, સ્વપીતિ. એટલે સ્વપીતિનો અર્થ શું થાય ઊંઘી જાય ત્યારે આપણે આપણી સાથે ભળી જાય. અને એને કીધું કે સ્વપ્નની અંદર આપણે સ્વપ્ન શું કામ જોઈએ છીએ. સ્વપ્ન ક્યારેક બહુ ગમતું આવે, સ્વપ્ન ક્યારેક આપણને ન ગમે આવે. એ પણ એવું કહે છે કે જે થોડાક પાપ પુણ્ય આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં ન ભોગવી શકીએ એ બધા આપણે સ્વપ્નની અંદર ભોગવીએ છીએ. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું યત્ર તું, જેની અંદર તું એટલે કે જ્યારે સુપ્ત ઊંઘી ગયેલો માણસ સ્વપ્નાન પશ્યતિ, જ્યારે આપણે સ્વપ્ન જોઈએ છીએ ત્યારે સ્વપ્ન દર્શનમ, ઊંઘનું દર્શન એટલે કે સ્વપ્ન દર્શનમ એટલે આપણી સ્વપ્ન સૃષ્ટિ હંમેશા કેવી હોય છે તો એને કીધું સુખ દુઃખ સંયુક્તમ. એ સ્વપ્ન સૃષ્ટિ આપણી કેવી છે તો કે સુખ અને દુઃખ સાથે જોડાયેલી છે. સંયુક્તમ ઇતિ. અને ક્યારેક કોક એમ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય નાઇટમેર જોયું, હું જાગી ગયો, બહુ બીક લાગી ગઈ. તો એ શું કામ થાય છે તો કે એ પુણ્ય અપુણ્ય કાર્ય, એ આપણા જ પુણ્યનું અને અપુણ્યનો અર્થ થાય પાપ કર્મ. એટલે કે આપણા પુણ્ય અને આપણા પાપ કર્મથી જ આપણે સ્વપ્નની અંદર પણ સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ. જે રીતે પણ એક સૂક્ષ્મ શરીર છે અને જ્યારે એ પણ સ્વપ્ન પૂરું થાય
એટલે આપણે કોના ભેગા પડી જાય તો કે આપણી ને શંકરાચાર્યજી હવે ઇવન સ્વપ્નની અંદર સુખ દુઃખ જોઈએ છીએ એને પણ એણે કીધું કે પુણ્ય અપુણ્યયો હિ સુખ દુઃખ આરંભકત્વમ પ્રસિદ્ધમ. ઇટ ઇઝ એ વેલ ફેમસ. પ્રસિદ્ધત્વમનો અર્થ થાય એ અત્યંત જાણીતું છે કે પુણ્ય અને અપુણ્ય, અહીંયા એને અપુણ્ય લખે છે પણ પુણ્યનો અર્થ શું થાય તો કે પુણ્ય, અપુણ્યનો અર્થ થાય પાપ. અને કે જગ જાહેર છે કે પુણ્ય અને પાપ છે એ સુખ અને દુઃખના આરંભકત્વ એ આપવાવાળા છે. સુખ દુઃખ આરંભકત્વમ પાપ પુણ્ય. જ્યારે આપણે સુખનો અનુભવ કરીએ ત્યારે આપણું પુણ્ય ખર્ચીએ છીએ અને જ્યારે આપણે દુઃખનો અનુભવ કરીએ ત્યારે આપણે શું ખર્ચીએ છીએ તો કે આપણું પાપ ખર્ચીએ. એટલે જે સંત હોય, જે સાચા ભગવાનના ભક્ત હોય એ ભગવાનને એમ કે તું મને બહુ દુઃખ આપ એટલે હું મારા બધા જ પાપને ફટાફટ ખર્ચી શકું. ઇવન દ્રૌપદીને પણ મને હંમેશા યાદ આવે કે કુંતીજી એણે ભગવાન પાસે માંગ્યું હતું, કારણ કે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થયું ને પછી અશ્વત્થામાએ પેલું બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંક્યું પરીક્ષિતને મારવા, જે ઉત્તરાના પેટની અંદર હતા. એટલે કે મહાભારતના યુદ્ધ પછી ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર હતા. ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પરીક્ષિત મહારાજ હતા. અશ્વત્થામાએ એને મારવા માટે બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંક્યું, એના શરીરને મારવા. અશ્વત્થામા પાંડવોનો વંશ ન રહેવો જોઈએ, જેમ કૌરવોનો વંશ નથી એવી રીતે પાંડવોનો. એટલે કે અશ્વત્થામા એ જ્યારે ફેંક્યું ત્યારે ઉત્તરા છે એ અર્જુન પાસે ન ગઈ, ઉત્તરા છે એ કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ગઈ અને એને કીધું કે એક જ દીકરો છે, આખા પાંડવો વચ્ચે એક જ દીકરો છે, તમે એને બચાવો. અને કૃષ્ણ ભગવાન અંદર જઈ અને બ્રહ્માસ્ત્રને ખંડન કર્યું અને પરીક્ષિતને બચાવ્યો. એટલે પછી ઉત્તરાને કોકે પૂછ્યું કે તું તારા સસરા પાસે કેમ ન ગઈ, કારણ કે અર્જુન પણ કેટલો કેપેબલ. એટલે એણે કીધું કે મને મારી સાસુએ કીધું છે. ઉત્તરાએ એવું કીધું, મને મારી સાસુ એવું કીધું કે તકલીફ થાય ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાઉં, મારા વર પાસે નહીં. કારણ કે અર્જુન છે એ તો દ્રૌપદીના, તો કે એવું શું કામ તો કે દ્રૌપદી કે મને જ્યારે પણ તકલીફ થઈ છે ત્યારે મને પાંડવોએ બચાવી નથી, મને કૃષ્ણ ભગવાન. પછી ચીરહરણ હોય કે પેલા અગત્ય મુનિ બધાય દુર્વાસા મુનિ જમવા આવ્યા હોય ત્યારે દર વખતે કૃષ્ણ ભગવાને મને બચાવી. એટલે મને મારા સાસુની શીખ છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાઓ. અને ત્યારે કુંતી એવું બોલ્યા, એને પ્રાર્થના કરી હતી જ્યારે અશ્વત્થામાને મારી, એટલે અશ્વત્થામાનું બ્રહ્માસ્ત્ર વાળ્યું ત્યારે કુંતી એવું ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી, વિપતઃ નઃ સંતુ ન શશ્વત તત્ર તત્ર જગતગુરુ. કે જ્યારે પણ ભગવાન કીધું કે કુંતીને હું તમને શું આપું તો કે મને દુઃખ જ આપું. તો કે આવું કોઈ માગે તો કે મેં એટલું માર્ક કર્યું છે કે જ્યારે જ્યારે દુઃખ પડ્યું છે ને ત્યારે તમે હંમેશા મારી ભેગા હો છો, સુખ હોય ત્યારે નથી હોતા. એટલે કે બેટર તમે દુઃખ આપો તો તમે મારી સાથે રહો. એનો અર્થ એટલે આ મેં એટલે કર્યું કે આપણે દુઃખ આવે એનો અર્થ કે આપણે સુખ આરંભકત્વમ પુણ્યમ દુઃખ આરંભકત્વમ પાપમ પ્રસિદ્ધમ. બધા શાસ્ત્રમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અને એને જ લીધે આપણું જગત આખું કેવી રીતે ચાલે છે તો શંકરાચાર્યજીએ કીધું, પુણ્ય અપુણ્યયોઃ ચ અવિદ્યા કામ ઉપષ્ટંભેન એવ સુખ દુઃખત દર્શન કાર્ય આરંભકત્વમ ઉપપદ્યતે. એટલે કીધું કે પુણ્ય અપુણ્યને કારણે જ અજ્ઞાન છે. આપણું મન હંમેશા અજ્ઞાનથી ભરેલું છે. અજ્ઞાનને કારણે આપણના મનમાં હંમેશા શું થાય તો ઈચ્છાઓ જન્મ કરે. કઈ પ્રકારની તો ઘણીવાર કીધું છતાં આ ચક્ર બહુ સરસ છે. આપણે બાય બર્થ કેવા છીએ તો કે બાય બર્થ અજ્ઞાન. ઘણીવાર માણસો કે મારી આ મૂડી આ જ છે,
ઘણી વાર માણસો એમ કે મારી પાસે આટલી જ મૂડી છે. એવી રીતે બધા જ જીવાત્માઓની મૂડી કઈ છે? તો કે જીવાત્માની બધાની મૂડીનું નામ છે અજ્ઞાન. બાય બર્થ કોઈ એમ કે હું આ ચૈતન્ય તત્વ છું સર્વ, ના, બધાની બાય બર્થ મૂડી કેવી છે? તો કે અજ્ઞાન છે એ જ એની મૂડી છે. અને એ મૂડીને કારણે આપણું એક કેપિટલ છે, અજ્ઞાનમ છે એ આપણી મૂડી છે. એને કારણે માણસ હંમેશા એમ જ માને કે મારામાં કંઈક ખૂટે છે, હું અધૂરો છું, મને કોઈ સમજતા નથી, મારામાં આ છે. એટલે કે માણસ અંદર અધૂરપ, અને એ અધૂરપને પૂરી કરવા માણસ પછી શું કરે? તો કે ઈચ્છા કરે. કઈ ઈચ્છા કરે? તો કે હું આવી રીતે કામ કરું ને તો માણસો મને નોટિસ કરે, હું આવી રીતે કામ કરું તો માણસ છે મને એમ કે તું તો બહુ સારો, તારા જેવું તો કોઈ નહીં. એટલે શું કામ એવી પોતાની અધૂરપ પૂર્ણ કરવા એ બીજાનું અવલંબન શોધે કે હું આ કરું ને તો આમ થાય. અને અંદરથી શું લાગે કે આઈ એમ ઇનસિગ્નિફિકન્ટ, એટલે એનું કે હું તો હાવ કેવું નાચીશ છું, મારામાં તો કાંઈ નથી, એવું જે માણસો માનતા હોય. એટલે એ અંદર ન અનુભવાય એના માટે ઈચ્છા કરે કે હું આવું કરું ને, એટલે માણસો ઈચ્છા કરે કે હું પૈસા કમાઉં તો માણસોમાં મારું નામ થાય, માણસો મને સન્માન આપે. હું પૈસા નથી કમાઉં, મને એમાં રસ જ નથી, તો માણસો કે હું સામાજિક કાર્ય કરું, એટલે માણસો કે આ જોયા આ ભાઈ ક્યાં, તો બોલા આટલા સામાજિક કર્યા, એટલે તરત એમ હું નથી પણ અંદરથી થતું હોય કે હું જ છું આ બધું કરવાવાળો. એટલે કે બીજા પાસેથી આપણે હંમેશા એવી અપેક્ષા રાખીએ કે માણસો આપણને થાપણ કરે, આપણને પોષે, યુ આર ધ બેસ્ટ, યુ આર ધ બેસ્ટ. એટલા માટે ઈચ્છા કરે. ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પછી માણસ શું કરે? તો કે કર્મ કરે. પછી એ કર્મ સારું પણ હોઈ શકે, આ બધું પૈસા કમાવા કે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા કમાવા, અને કર્મ ક્યારેક ખોટું પણ હોઈ શકે. એ સારું ને ખોટું કર્મ, સારું કર્મ છે કયું ફળ આપે? તો કે પુણ્ય કર્મ. અને ખોટું શું આપે? તો કે પાપ. એ પાપ પુણ્યથી વળી પાછા આપણે શું કરીએ? તો કે વળી પાછો જન્મથી વળી જ અજ્ઞાન, વળી એ જ સાયકલ. આવી રીતે એક જન્મ નહીં, અસંખ્ય જન્મોથી આ જ કામ ચાલુ. એટલે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું કે પુણ્ય અપુણ્યયો હો, એટલે કે પાપ અને પુણ્યથી અવિદ્યા, અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનને ઢાંકવા માટે આપણે કામ એટલે કે ઈચ્છા, ઉપસ્તંભેન અર્થ થાય આશ્રય. આપણે એનો આશ્રય લઈએ કે હું આ ઈચ્છા કરું, હું આ કરું, હું સોસાયટીમાં આ કરું. તમને ખબર નથી, ઘરમાં ભલે ને મારું, પણ સોસાયટીમાં બધા મને બહુ પૂછે હો, કારણ કે આપણું ત્યાં સોસાયટીની અંદર આપણું જે આપણને અંદરથી જે કહેવાય ને ખાલીપો છે એ આપણે ત્યાં ભરવા ઈચ્છીએ. એટલે કે એનો આશ્રય કરીને પછી સુખ દુઃખત દર્શન કાર્ય, પછી એનાથી આપણે સુખનું ક્યારેક દર્શન કરીએ, ક્યારેક દુઃખનું દર્શન કરીએ. અને આરંભકત્વ, આપણે કાર્ય પણ કરીએ, કાર્ય આરંભકત્વ જે પ્રમાણે હોય, અને આવી રીતે ચક્કર આપણું ચાલ્યા જ કરે. અને શંકરાચાર્ય ન અન્યથા અવિદ્યા કામ કર્મ ભિ સંસાર હેતુ ભિ સંયુક્ત એવ સ્વપ્ન. જેવી રીતે આ જાગ્રત અવસ્થા છે ને, એવું સ્વપ્નમાં છે. સ્વપ્નમાં આપણે બધું જોઈએ એ આપણા પાપ પુણ્યને જ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ નથી જોતા. એટલે કીધું કે ન અન્યથા, આના સિવાય બીજું કાંઈ કામ નથી. કે શા માટે આપણે ઈચ્છાઓ કરીએ, શા માટે? બધાનો બેઝ કયો? તો કે અવિદ્યા. અને એ જ શું છે? તો કે સંસાર હેતુ, એ જ સંસારનું કારણ છે. અને એનાથી કર્મ ભિ સંયુક્ત, એનાથી આપણે અવિદ્યા કામ કર્મ પાપ પુણ્યના સંયુક્ત એની સાથે જોડાય, એનું નામ જ શું છે? તો કે એનું નામ સ્વપ્ન. અને એથી સ્વપ્ન વખતે ન સ્વમ અપિતો ભવતી, સ્વપ્ન વખતે ન ભવતી, નથી થતું. શું નથી થતું? સ્વમ અપિતઃ ન ભવતી. ઊંઘની અંદર આપણે આપણી જાત સાથે એક નથી થતા. ઊંઘની અંદર આપણે સુખ દુઃખના જ અનુભવ કરીએ છીએ, કારણ કે સ્વપ્ન પણ એક અવસ્થા છે, જાગ્રત પણ એક અવસ્થા છે. અને સુષુપ્તિની અંદર સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય છૂટે
ત્યારે જ સ્વમ અપિતો ભવતી, પણ સ્વપ્નની અંદર ન ભવતી. અને શંકરાચાર્યજી હજી એમ કે કેટલા બધા કોટેશન આપશે કે આપણે ધારો કે સુખ દુઃખ સાથે જોડાયેલા ન હોય તો આપણે પાર કરી ગયા હોય, પણ સુખ દુઃખ સાથે જોડાયેલા છીએ એટલે સંસારની અંદર શું કરીએ છીએ તો કે રજ છીએ. પણ એ આપણે આવતીકાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? નો? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. હરિઓમ. હરિ ઓમ. બંધ કરું.